बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं रावलपिंडी दे विच एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक स्कूल दा प्रिंसीपल जिहड़ा अपनी ही स्टूडेंट नूं इस तरह वरगलांदा कि उहदे नाल गलत काम करदा और 5 महीने तक उस लड़की दे नाल गलत काम करता रहा और आखिरकार पकड़िया गया और पुलिस ने फड़ के ते अंदर उन्होंने ढक दिता। और उहदी मुकम्मल तफसीलात कि ये वाक़या कित्थों दा कदों पेश आया अज दी इस वीडियो दे विच तुहानूं मैं दस्सांगा। ये वाक़या जिहड़ा ना वालदैन वास्ते एक सबक अमोज़ वाक़या आ। इनू बड़े गौर दे नाल सुनना ताकि बंदा आने वाले वक्त तो मुहतात हो सके। ये वाक़या जिहड़ा रावलपिंडी का एक इलाका आ खियाबान सर सैयद, उत्थे एक फैमिली रहिंदी है। उस फैमिली के सरबराह का नाम सी शेर रहमान। शेर रहमान जिहड़ा सी उहदी बीवी का नाम सी समिया। हुण असी इस लड़की का फर्जी नाम रख लैंदे आ कायनात, चूँकि असल नाम जिहड़ा वो नहीं शो करना चाहिए, उसका फर्जी नाम हुंदा कायनात। कायनात बहुत खूबसूरत अच्छी लड़की सी और काबल सी। उन्हें मैट्रिक का इम्तहान 2023 दे विच पास किया। उस तो बाद एक अकैडमी दे विच वो सैकंड ईयर दी इस टाइम ते तालबा सी ते सैकंड ईयर च पढ़ रही सी। ते ये वाक़या जिहड़ा 15 मई नूं पेश आया कि एक स्कूल का प्रिंसीपल जिहड़ा अपने ऑफिस बॉय नूं भेज के ते उस लड़की नूं अपने कोल बुलवांदा। कायनात नूं ऑफिस बॉय जा के कहंदा प्रिंसीपल साहब तुहानूं बुलांदे ने। कायनात चूँकि स्टूडेंट सी, हुण वो प्रिंसीपल सी स्कूल का, आंदी आके इजाजत मंगदी आ। सर कहंदा ठीक आ, आ जा अंदर। सर जिस वेले वेखदा उहनूं कहंदा कायनात मैं तैनूं किहो जिहा लगदा? कायनात अगों कहंदी सर तुसीं बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो। वो कहंदा कि मैं तेरे नाल एक गल करनी चाहना, मैं तैनूं आफर कराना कि मैं तेरे नाल शादी करना चाहना, क्योंकि पिछले 2 सालों तो मैं तैनूं चैक कर रहा देख रहा, तू मैनूं बड़ी पसंद आ, इहदे बारे च तू मैनूं दस। कायनात जिहड़ी आ हुण चूँकि स्टूडेंट आ वो अगों कहंदी आ सर किहो जी तुसीं गल करदे हो, तुसीं तां शादीशुदा हो, मैं एक तुहाडी स्टूडेंट आ, तुसीं सर हो, मेरे टीचर हो। ये गल जिहड़ी आ ना फबदी नहीं हैगी, जोड़ मेल नहीं मिलदा हैगा, ते मैं तुहाडे नाल शादी ना ही करनी है ते ना ही करांगी। प्रिंसीपल कहंदा कि मैं शादीशुदा तो ठीक हाँ, लेकिन मेरी बीवी जिहड़ी है ना वह औलाद पैदा नहीं कर सकती, डॉक्टरां ने कहता। इस वास्ते मैं दूजी शादी करना चाहता, तो मैं चाहता सी कि मैं तेरे नाल ही शादी कर ला, तू मन जा। कायनात ये गल कह के ते बाहर निकल गई कि मैं तुहाडे नाल शादी नहीं करनी। उस तो बाद कायनात नूं चाहीदा सी ये जदों प्रिंसीपल ने यह उहदा नाम सी ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान ने जिस वेले प्रिंसीपल ने गल कही सी ते उन्होंने चाहीदा सी अपने अम्मी अब्बे नाल जाके ये गल शेयर कर दी, उन्होंने दस दी उन्होंने गलबात कि मैनूं प्रिंसीपल ने इस तरह स्कूल दे विच किया। लेकिन कायनात ने यह समझा कि वो टीचर आ, उन्होंने मैं जवाब दे के आ गई हाँ, तो हुण अगे गल नूं की वधाणा, एवें बतंगड़ बन जाएगा, तो वो चुप कर गए। फिर 18 मई नूं दोबारा प्रिंसीपल जिहड़ा ना छुट्टी दे टाइम, उधरों छुट्टी हो जाती है, सारियां टीचरां स्कूल दे विचों बच्चे भी चले जाते हैं, अपने दफ्तर पहले ही बुला लैंदा 2-3 मिनट पहले ही, और उसनूं खड़ी कर लैंदा। उन्होंने कहंदा कि कायनात मैं तैनूं एक गल कही सी कि तूं उहदा मैनूं जवाब नहीं दिता कि मैं तैनूं शादी करना चाहना। हुण जिहड़ी कायनात आ वो कहंदी सर मैं तुहानूं उस दिन भी दस्सिया सी, कल परसों 15 तरीक नूं, कि मैं तुहाडे नाल शादी नहीं करनी हैगी, तुसीं फिर मैनूं मजबूर कर रहे हो। वो जिहड़ा प्रिंसीपल सी ना उठ के ते कायनात दे पैरां 'च डिग जांदा, उहदे पैर फड़ लैंदा ते रोना शुरू कर दिंदा। ड्रामेबाजी ड्रामेगिरी, ते कहंदा मैं नहीं तेरे तो बगैर बच सकदा, मैं तेरे तो बगैर नहीं रह सकदा, तू मेरे नाल जब तक हम ही नहीं भरदी मैं शादी तेरे नाल करांगा, मैं पैर नहीं छड़ने। उन्हें खैर फटाफट पैर छड़ाने मारिया कहता कि तू मेरे अम्मी अब्बे नूं पुछ ला, अगर मेरा अम्मी और अब्बू मनदे ने तो मैं तेरे नाल शादी करा लांगी। वो खैर ये गल कह के उन्हें पैर छड़ाए तो दफ्तरों बाहर निकल जाती है, आफत चों। उस तो बाद
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਸਫੈਦੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇਖਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਿੰਨ ਨਾ ਪਰਿੰਦ ਨਾ ਚਰਿੰਦ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪਿੱਟਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੌਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਫੌਰੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਗਿਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਨਾ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜਾਂ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ। ਬੇਟੀ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਪੀਰ ਵਧਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਪੀਰ ਵਧਾਈ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮੁਦਈ ਬਣਦੀ ਆ ਕਾਇਨਾਤ ਖੁਦ। ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ CCD ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾੜ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਜਰਾਇਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਡਾਂਟ ਡਬਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੀ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਸੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।